بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خوش و خرم ہوں گے، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میں ہوں اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں مقتدار۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاق و سباق جو ہے وہ جماعت ناہم دہم اور کالج لیول پر اس کا باقاعدہ طور پر پیپر میں سوال ہوتا ہے، اور یہ ایک نہایت آسان سوال ہوتا ہے، لیکن یوں ہوتا ہے کہ یا تو استاد سمجھا نہیں پاتے یا طلباء و طالبات سمجھ نہیں پاتے۔ تو آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ سیاق و سباق کے حوالے سے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو کہ سیاق و سباق لکھنے کے لیے ضروری ہیں اور جو پیپر میں یا ایسی ہمارے کام آئیں گی، تو اس حوالے سے میں آپ کو ضروری نکات جو ہے وہ بتاتا چلوں گا کہ وہ کون سے ضروری نکات ہیں کہ جس کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو ہمیں پیپر میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ہم آ جاتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف، جو کہ بورڈ پر میں نے ضروری نکات لکھ دیے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہیں اور میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وہ کون سی ضروری چیزیں ہیں جس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر سیاق و سباق لکھنے میں ہمیں فائدہ ہو۔ تو آ جاتے ہیں ہم اپنی لیکچر۔ اچھا، تو عنوان ہمارا ہے سیاق و سباق اور جماعت ناہم دہم اور کالج لیول پر باقاعدہ طور پر اس کا سوال آتا ہے۔ تو سوال پیپر میں کچھ اس طرح دیا جاتا ہے کہ متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جز کی تشریح کریں، اور اس کے 6 نمبرات ہوتے ہیں۔ تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے اور ہم سیاق و سباق کریں گے، پھر اس کی وضاحت کریں گے، شرح کریں گے، حوالہ متن دیں گے، تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ میں نے لکھا ہے طریقہ کار، جیسے کہ آپ کو سوال میں دیا گیا ہے کہ کسی ایک جز کی تشریح کرے، تو ظاہر ہے کہ 2 جز ہوں گے، اس میں سے آپ نے الف کا یا بے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جز کا انتخاب کریں گے، الف کا یا بے۔ اس کو آپ پڑھیں گے پیراگراف کو، اور جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آسان ہے اور اس کو میں کر سکتا ہوں، تو اس جز کا آپ انتخاب کریں۔ آپ لکھیں جز الف یا جز بے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ لکھتے وقت عبارت کے ابتدائی الفاظ اور آخری الفاظ لکھنا، کہ یوں ہوتا ہے ہمارے ہاں اکثر کہ ہم نہیں لکھتے، ہم جز الف دے دیتے ہیں اور پھر جو ہے سیدھا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جو جس پیراگراف کی آپ تشریح کرنا چاہتے ہیں، تو اس پیراگراف کے کچھ ابتدائی الفاظ جو ہے وہ لکھنے ہوتے ہیں اور کچھ آخری الفاظ جو ہے وہ لکھنے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے لکھنے سے ممتحن پر بڑا اچھا اور مثبت اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مکمل حوالہ دینا۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ طریقہ رائج ہے کہ ہم بس مصنف کا نام دے دیتے ہیں اور سبق کا عنوان دے دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی 2 چیزیں بہت ضروری ہیں کہ اس کو ہم لکھ کے تو اس سے ممتحن پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے اور وہ ہمیں اچھے نمبرات جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سیاق و سباق لکھنا، اور پھر اس کے بعد ہے تشریح لکھنا۔ تو یہ وہ نکات ہیں جس کو ہم جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں یہاں کے لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ جب پیپر میں ہم سوال کو حل کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، تو پھر ہم کس طرح سوال کو حل کریں گے۔ جیسے کہ دیکھیں آپ، میں نے جس الف کا انتخاب کیا ہے، جماعت ناہم جو ہے اس سے لیا گیا پیراگراف ہے، جماعت دہم سے لیا گیا پیراگراف ہے۔ یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے جز الف، پھر میں نے لکھا ہے متن، پھر اس کے بعد دیکھیں گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد پھر ڈاٹ 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 سجاد مولوی صاحب اپنی پینشن سے پوری کر دیں۔ تو یہ وہ پیراگراف ہے، اس پیراگراف سے میں نے کچھ ابتدائی الفاظ اٹھائے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے آخری الفاظ اٹھائے ہیں۔ جز الف کا میں نے انتخاب کیا ہے، پھر میں نے یہاں لکھا ہے متن۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے حوالہ متن۔ حوالہ متن میں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، سبق کا عنوان اور اس کے ساتھ جو ہے مصنف کا نام۔ ہمارے ہاں اکثر طلباء و طالبات یہ غلطی کرتے ہیں کہ سیاق و سبق لکھتے وقت وہ یوں کرتے ہیں کہ وہ مصنف کی جگہ شاعر کا نام لکھ دیتے ہیں۔ تو اس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ شاعر کا نام تب لکھا جاتا ہے جب ہم کسی غزل کے جز کی تشریح کرتے ہیں یا نظم کے جز کی تشریح کرتے ہیں۔ تو اگر ہم سیاق و سباق کرتے ہیں تو پھر یہاں آ جاتا ہے مصنف۔ تو سب سے پہلے سبق کا عنوان، پھر آ جاتا ہے مصنف کا نام۔ اچھا، اس کے علاوہ 2 چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں، اگر ہم لکھیں تو اس پر جو ہے ممتحن پر بہت اچھا اور مثبت اثر پڑتا ہے، لیکن بہت سارے طلباء و طالبات جو ہے اس کو لکھتے نہیں ہیں یا استاد جو ہے وہ ان کو بتاتے نہیں ہیں۔ تو ایک ہم نے لکھنا ہوتا ہے صنف ادب، کہ یہ جو پیراگراف لیا گیا ہے
सबक से लिया गया है और ये क्या है, ये खाका है, ये ड्रामा है, ये नावल है, ये अफसाना है, क्या चीज़ है, मजमून है, तो सिर्फ अदब ज़रूर लिखा करे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है ये खाका है, ठीक। उसके बाद है माखज़। माखज़ का मतलब होता है कि जो सबक हमने पढ़ा है, हर सबक के आखिर में किताब का नाम दिया गया होता है कि ये सबक जो है वो इस किताब से दिया गया है, तो आप माखज़ ज़रूर लिखा करें। जैसे मैंने यहाँ लिखा है बज़्म, खुश नफ्सा, तो ये 4 चीज़ें हैं कि इसमें आपको अपने जहन में रखना है और इसका लिखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये याद रखें कि अगर आपको सिर्फ अदब का नहीं पता है और आपको जो है माखज़ का नहीं पता है तो फिर आप नहीं लिखेंगे। गलत बिल्कुल नहीं लिखना है, अगर लिखना है और आपको आ रहा है तो दुरुस्त लिखना है, गलत बिल्कुल नहीं लिखना है। लेकिन अगर आप ये लिखेंगे तो इसका बहुत अच्छा और मज़बूत असर होता है। इसके बाद आ जाता है सियाक़ और सबाक़। ये तो हो गया मुकम्मल हवाला। सियाक़ और सबाक़ जो है इसमें मैंने लिखे इब्तिदाई वाक़िआत, आखिरी वाक़िआत और मरकज़ी ख़याल। अब यूँ हो जाता है कि सियाक़ और सबाक़ का जो पैराग्राफ, जिस पैराग्राफ के हम शरह करते हैं या तशरीह करते हैं या वज़ाहत करते हैं, तो वो पैराग्राफ जो है अगर सबक के इब्तिदा से दिया गया है तो आप उस पैराग्राफ के आखिरी वाले वाक़िआत लिखेंगे कि पैराग्राफ अगर सबक के इब्तिदा से लिया गया है तो उसके बाद जो जितने भी वाक़िआत हैं उसका आप मुख्तसरन ज़िक्र करेंगे। लेकिन अक्सर यूँ होता है कि पैराग्राफ ज़्यादातर सबक के बीच में से लिया जाता है। अगर बीच में से पैराग्राफ लिया गया है तो फिर आप इब्तिदाई वाक़िआत का, फिर आखिरी वाक़िआत का और आखिरी 2-3 लकीर में आप मरकज़ी ख़याल लिखेंगे उस सबक का। लेकिन ये याद रखें कि आपने मरकज़ी ख़याल का टॉपिक नहीं देना, आपने यूँ नहीं लिखना है कि मरकज़ी ख़याल और आप टॉपिक दे दें फिर लिखें, बल्कि आपने ऐसे ही जो है अपने अल्फाज में सबक का मरकज़ी ख़याल जो है वो लिखना है। अब वो अगर इब्तिदा से लिया जाता है तो इसके बाद के वाक़िआत लिखने हैं। बीच में से अगर पैराग्राफ लिया जाता है तो फिर इब्तिदाई वाक़िआत और आखिर के वाक़िआत लिखने हैं। लेकिन अगर आखिर में से पैराग्राफ लिया जाता है तो फिर इब्तिदाई वाक़िआत आपने लिखने हैं। तो ये आपने जहन में रखना है। फिर हम आ जाते हैं कि तशरीह या वज़ाहत जो है हम किस तरह करेंगे। ये तो हो गया सियाक़ और सबाक़। इसके बाद आ जाता है तशरीह या वज़ाहत। तो दिए गए पैराग्राफ को अपने अल्फाज में लिखना, ये बहुत आसान तरीका होता है। तलबा और तलिबात अक्सर इसमें काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि अब मैं क्या करूँ। तो इसमें खुलासा नहीं लिखना होता है कि आप जो है बस सारे सबक का खुलासा लिख के और लिखते रहें। इस तरह नहीं करना है, बल्कि उस पैराग्राफ को आपने देखना होता है और उस पैराग्राफ को अपने अल्फाज में लिखना। उसमें जितने मुश्किल अल्फाज हैं उसको अपने अल्फाज में लिखे, जितने मुहावरे हैं उसके मायने लिखे, जितने ज़रूर अमसाल हैं उसको अपने अल्फाज में लिखे। तो यूँ होता है। फिर मुश्किल अल्फाज को आसान अल्फाज में तब्दील करना, जितने मुश्किल अल्फाज को आसान अल्फाज में तब्दील करें। पैराग्राफ का माहली मक़ूल लिखने, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे तलबा और तलिबात ये बिल्कुल नहीं करते। ये लिखना ज़रूरी कि ये पैराग्राफ सबक के बीच में से लिया गया है या सबक के पहले हिस्से से लिया गया है या आखिरी हिस्से से लिया गया है। तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है कि पैराग्राफ कहाँ से लिया गया, ये आपने ज़रूर लिखना है। फिर उसके बाद ये कवायद का ख्याल रखना कि आपने जो है मुज़क्कर मुअन्नस का बहुत ख्याल रखना होता है, वाहिद जमा का बहुत ख्याल आपने रखना होता है, ताकि जो है इसमें कोई ऐसी गलती ना हो कि जहाँ मुज़क्कर का इस्तेमाल हो आप मुअन्नस का इस्तेमाल करें, या जहाँ मुअन्नस का इस्तेमाल हो आप जमा का इस्तेमाल करें, या वाहिद का इस्तेमाल हो आप जमा का इस्तेमाल करें। तो इन चीज़ों का भी आपने बहुत ख्याल रखना है। फिर इसके बाद आ जाता है रमूज़ या औक़ाफ़ का ख्याल रखना कि यहाँ निदाइया का इस्तेमाल हुआ है या वावेन का इस्तेमाल हुआ है या कौसैन का इस्तेमाल हुआ है या ख़त्मा का इस्तेमाल हुआ है या सख्ता का इस्तेमाल हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने निहायत संजीदगी से देखना है और सही लिखना है। आखिरी जो मैंने नुक्ता लिखा है 1 से 1.5 सफ़े लिखना। अक्सर यूँ हो जाता है कि तलबा और तालिबात इसमें काफ़ी सोच में पड़ जाती है कितना लिखें। तो अगर आप जो है 1 से 1.5 सफ़ा या 1 सफ़ा और उसके साथ आधा सफ़ा लिख के तो ये मुस्तनद तरीक़ाकार है और आपको जो है पूरे के पूरे नंबरात मिल जाते हैं। तो ये वो तमाम ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने सियाक़ और सबाक़ के हवाले से अपने जहन में रखने हैं। जब आप सियाक़ और सबाक़ लिखेंगे तो इस तरीक़ेकार को अपनाएं। पहले ये हो जाता है कि अक्सर तलबा और तलिबात यूँ करते हैं कि ये पैराग्राफ जो है फ़लाँ मुसन्निफ़ का लिखा हुआ सबक से लिया गया है और इसके मुसन्निफ़ का नाम जो है ये है, तो वो एक तवील तरीका होता है। अगर आप यूँ लिखें तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा और इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अल्लाह का अमान, खादा।